સુપ્રભાત ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે કૃષ્ણા। દરરોજ સુપ્રભાત ગુજરાતમાં આપણે તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર નજર કરતા હોઈએ છીએ અને ત્યારબાદ સંદેશ સાથે સવારમાં આપણે સંદેશ ન્યૂઝપેપરમાં આવેલા તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારો પર ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ। સુપ્રભાત ગુજરાતમાં સૌથી પહેલા આપણે टॉप 4 न्यूज पर સૌથી મહત્વપૂર્ણ 4 સમાચાર પર નજર કરીશું। તો સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ફરી એક વખત 2 જ મહિનામાં ફરી બીજી વખત જર્મનીના પ્રવાસે પહોંચ્યા છે। મ્યુનિક તેઓ પહોંચ્યા અને ત્યાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું તેમનું ભારતીય સમુદાયો દ્વારા। तो आ महत्वपूर्ण समाचार वडाप्रधान मोदीए G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेवा माटे ज्यारे तेओ म्यूनिक पहुंचा छे, जर्मनी में पहुंचा छे अने ते वखते म्यूनिच में प्रवासी भारतीयोए वडाप्रधान मोदीनुं भव्य स्वागत कर्युं हतुं। वडाप्रधान मोदीए आ भारतीयो साथे संवाद कर्यो हतो, तेमनुं अभिवादन झील्युं हतुं अने आ वखते तेमणे कटाक्ष पण कर्यो हतो। तेमणे वात करी हती भारतीय लोकशाहीनी, भारतीय संस्कृतिनी, भारतीय अस्मितानी। तेमणे एवुं कह्युं के हूँ खुशी अनुभवी रह्यो छुं के आप सौमां भारतीय संस्कृति, एकता अने बंधुत्वनी भावनाना हूँ दर्शन करी रह्यो छुं। परंतु आ साथे साथे तेमणे याद कर्यो हतो 47 वर्ष पहेलानो दिवस ज्यारे इंदिरा गांधी द्वारा कटोकटी लादवामां आवी हती अने जे दिवस भारतीय लोकशाही माटे काळा धब्बा समान हतो। अने आ साथे तेमणे कह्युं हतुं के ए समये भारतीय लोकशाहीने कचडवानो प्रयास करवामां आव्यो हतो, दबाववानो प्रयास करवामां आव्यो हतो, परंतु तेम छतां भारतीय लोकशाही जीवंत छे। अन्य महत्वपूर्ण समाचार आपणे वात करीशुं तो रथयात्रानी आ वखते रंगे चंगे तैयारीओ थई रही छे, कारण के 2 वर्ष सुधी कोरोनानुं कलंक हतुं अने तेना कारणे रथयात्रा जो ऐतिहासिक रीते निकळे छे विधिवत ते रीते नहोती निकળી शकी। परंतु आ वखते फरी एक वखत आ रथयात्रा खूब ज सरस रीते निकळवानी छे, खूब ज सरस रीते तैयारीओ थई रही छे। आखरी ओप आपवामां आवी रह्यो छे अने आजे मामेराना दर्शन करी शकशे अने तेना माटेनी जे तैयारीओ थई रही छे तेनी आपणे वात करीए तो त्रणेय रथनी फरते सुरक्षा माटे, कारण के आ वखते सुरक्षा बंदोबस्त खूब चुस्त करवामां आव्यो छे अने 3 रथनी फरते सुरक्षा माटे 3000 पुलिस कर्मीओ मूविंग बंदोबस्त करशे। आजना महत्वपूर्ण समाचार छे। प्रथम वखत आ वखते केटलाक परिवर्तन पण करवामां आव्या छे सुरक्षाने लईने। तेमां प्रथम वखत शहर पुलिस रथयात्रानुं हेलिकॉप्टर द्वारा मोनिटरिंग करशे अने आजे शहेरीजनो मामेराना दर्शन करी शकशे। અને હવે આપણે વાત કરીએ કે પ્રદૂષણના માફિયાઓએ પાપીઓએ કઈ રીતે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચ્યું છે તેની આપણે વાત કરીશું। વારંવાર સમાચાર આવતા રહે છે, વારંવાર રિપોર્ટ્સ આવતા રહે છે કે કઈ રીતે આ પ્રદૂષણ માફિયાઓએ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે આ પ્રકૃતિને। અને એક રિપોર્ટ આવ્યો છે, બ્રિટિશ અભ્યાસનો આ રિપોર્ટ છે અને તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વિશ્વની લગભગ અડધ નદીઓ દવાથી પ્રદૂષિત થઈ ગઈ છે। ખૂબ મહત્વપૂર્ણ આ સમાચાર છે અને તેમાં ભારતની યમુના અને કૃષ્ણા નદીમાં પણ દવાના अंश मळी आव्या छे। भारतनी यमुना नदी के जो सौथी वधु प्रदूषित नदीओनी यादीमां आवे छे अने 104 देशोनो आ रिपोर्ट छे, अभ्यास छे के जेमां 104 देशोनी नदीओना पाणीना नमूनानुं परीक्षण करवामां आव्युं हतुं अने तेमां 23 जुदी जुदी दवाओना मिश्रण मळी आव्या छे। केटली आ गंभीर बाबत छे, कारण के आ ए प्रकृति छे के जेना आधारे आखी सृष्टि जीवंत छे, परंतु आज प्रकृतिने कई हदे नुकसान पहोंचाडवामां आवी रह्युं छे ते आ ब्रिटिश अभ्यास दर्शावी रह्यो छे। અને હવે વાત કરીએ એ મેઘરાજાની કે જેની મહેરબાની થઈ રહી છે ગુજરાતના અલગ અલગ પંથકમાં। જે રીતે ગઈકાલે ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો અને તેના કારણે આપણે વાત કરીએ સૌથી સુંદર હિસ્સો, સૌથી ગુજરાતનો દક્ષિણ ગુજરાતનો એક ભાગ કે જ્યાં ખૂબ જ સરસ વાતાવરણ સર્જાયું, નયન રમ્ય દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। ડાંગની આપણે વાત કરીશું। ડાંગના સાપુતારામાં, ગિરિમથક સાપુતારામાં વરસાદી હેલી બાદ ગિરમાળ ધોધ ખીલી ઉઠ્યો હતો। અત્યારે પ્રવાસીઓ ઉમટતા હોય છે आ दृश्यो जोवा माटे, आ माहोलने माणवा माटे। त्यारे डांग जिल्लामां छूटाछवाया विस्तारोमां वरसाद झापटा पड़ी रह्या छे, वरसाद वरसी रह्यो छे। त्यारे धरती माताए पण जाणे के लीलीछम चादर ओढ़ी होय तेवा दृश्यो, आ दृश्यो जे अमे आपणे संदेश न्यूज़ना बतावी रह्या छीए। आ सुंदर नयनरम्य रमणीय दृश्योने माणवा माटे प्रकृति प्रेमीओ उमटता होय छे। जिल्लाना उत्तरीय पर्वतमाळा वच्चे पूर्णा नदीना केचमेंट विस्तारमां उनाळामां सूकीभट थयेली लोकमाता पूर्णामां वरसादी नीर वહેતા થયા છે અને નયનરમ્ય સુંદર દ્રશ્યોનું નિર્માણ થયું છે।
અને હવે સુપ્રભાત ગુજરાતમાં આપણે વાત કરીશું એ ચાર મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી, ચાર અલગ અલગ દ્રશ્યો સાથે અમને આપને એ સમાચાર બતાવીશું અને આપને વર્ણવીશું કે કયા મહત્વપૂર્ણ, સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આજે આખા દેશની અત્યારે છેલ્લા એક સપ્તાહથી જેના પર નજર છે એ છે મહારાષ્ટ્રનું મહાભારત, મહારાષ્ટ્રનો સંગ્રામ. કારણ કે મહાવિકાસ અઘાડી સરકાર સંકટમાં છે અને બે પક્ષો, શિવસેના પક્ષમાં જ બે બળવાકારી એક જૂથ સામે આવ્યું છે. સામે પક્ષે બંને દાવા કરી રહ્યા છે કે અમારી શિવસેના અસલી છે, તમારી નકલી છે અને બળવાખોરોને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે. એક તરફ સંજય રાઉત દ્વારા કે જો હવે તમે પરત આવશો તો તમારા શબ નીકળશે. આ ખૂબ જ મોટી ચેતવણી, ખૂબ જ ભયાનક ચેતવણી આપવામાં આવી છે એ સંજય રાઉત દ્વારા કે જે ઉદ્ધવ ઠાકરેનો ડાબો હાથ માનવામાં આવે છે. બીજી બાજુ એકનાથ શિંદે જૂથ પણ ઝૂકવા માટે તૈયાર નથી. સુપ્રીમ કોર્ટમાં હવે અરજી કરવામાં આવી છે અને બીજી બાજુ શિવસેનાને, ઉદ્ધવ ઠાકરેની જે શિવસેના છે તેને ઝટકા ઉપર ઝટકા પડી રહ્યા છે. કારણ કે વધુ 4 ધારાસભ્યો સુરતથી ગુવાહાટી પહોંચ્યા છે એટલે ડેમેજ કંટ્રોલની જગ્યાએ વધુને વધુ ડેમેજ થઈ રહ્યો છે. તો આ દ્રશ્યો જો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. અને બીજી બાજુ લોકસભાની જે 2 બેઠકો પર, 3 બેઠકો પર પેટા ચૂંટણી થઈ હતી, 7 વિધાનસભા બેઠકો પર પેટા ચૂંટણી થઈ હતી અને તેમાં ફરી એક વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાયો છે. 3 બેઠકોમાંથી 2 બેઠકો એવી છે, ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશની રામપુર અને આઝમગઢ બેઠક કે જેના પર સૌ કોઈની નજર હતી. અને આ 2 બેઠકો એવી બેઠકો છે કે જે સમાજવાદી પાર્ટીનો અત્યાર સુધી ગઢ રહી ચૂકી છે, તેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થઈ છે. અને હવે વાત કરીએ તીસ્તા સેતલવાડ, શ્રીકુમાર અને સંજીવ ભટ્ટની. તો તીસ્તા શ્રીકુમાર અને ત્રિસ્તા સેતલવાડ અને શ્રીકુમાર માટે જે રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. કારણ કે એક બાજુ સુપ્રીમ કોર્ટે જે ટિપ્પણી કરી હતી, જે અવલોકન કર્યું હતું કે 16 વર્ષ સુધી ગુજરાતના 2002ના રમખાણોને માત્ર સનસનાટી ફેલાવવા માટે સળગાવતા રાખવામાં આવ્યા, આ વિવાદ સળગાવવામાં આવ્યો હતો અને જે પણ લોકોએ કાયદાનો દુરુપયોગ કર્યો છે, ગેરમાર્ગે દોર્યા છે, તેમના પર એક્શન થવા જોઈએ અને એક્શનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. અને છેલ્લા દ્રશ્યો જેની લોકો લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, કાગડોળે ચાતક નજરે રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તે મેઘરાજાની પધરામણી આખરે થઈ. લાંબા વિરામ બાદ ફરી એક વખત મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ અમદાવાદમાં અને મોડી સાંજે જે દ્રશ્યો સર્જાયા હતા, જે માહોલ સર્જાયો હતો, ખરેખર ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો વીજળીના કડાકા સાથે અને ભારે પવન ફૂંકાયો હતો. જોકે કેટલીક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ પણ ઘટી હતી, જેના કારણે શહેરીજનો હાલાકી પડી. પરંતુ તેમ છતાં આ વરસાદી વાતાવરણને શહેરીજનોએ મન ભરીને માણ્યું.